بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع ولا يضيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسولهم وفروعهم، وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد سلمان المدني، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد البنجري وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد شرف عبد البنجري وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد زيني عبد الغني البنجري وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الشيخ أحمد سودين وسولهم وفروعهم، ثم إلى روح حدث الشيخ محمد الشافعي هذا من صدر رايدي، ثم إلى روح سيد الوالد الحاج الغزالي بن حجي حارس وسولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر الناظر البندني وسولهم وفروعهم. إن الله يلقى الشيخ بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
علومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Asyarhatan rahimahumullah. Sama-sama kita membaca daripada doa niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. Alhamdulillah, ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kita dapat melanjut daripada pelajaran kita bab yang ke-11 tentang fadilah al-masajid, tentang keutamaan masjid, rumah Allah, masjid dari kata sajadah. Sajadah artinya sujud. Berarti masjid adalah isim makan, ya, nama tempat. Masjid adalah tempat sujud. Kalau kita sujudnya di rumah, kita jadikan tempat kita sholat, maka itu bisa dikatakan masjid. Nah, ya, kita bikin satu ruangan untuk sholat, khusus untuk sholat, maka itu bisa dinamakan masjid, yang artinya tempat sujud. Atau juga musalla, tempat sholat, ya. Bukan dalam artian masjid jadi bisa tempat sholat Jumat, bukan. Ya, yang dimaksud untuk sholat Jumat adalah yang bisa menampung 40 orang, gitu maksudnya. Ya. Tapi yang dimaksud dengan masjid adalah secara umumnya adalah tempat yang dipakai seseorang untuk sujud. Nah, itu namanya masjid. Ya. Tapi kalau semata-mata sekali saja, bahasanya bukan dikhususkan untuk sujud atau sholat, maka tidak bisa dinamakan masjid. Ya, sekali-kali kita sholat di sini, sekali-kali di sana, ya, bukan dikhususkan, gitu, ya, maka tidak bisa dinamakan dengan masjid. Nah, jadi itu daripada asal kata masjid dari kata sajadah, yaitu sujud. Sampai pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang berbicara dengan pembicaraan urusan dunia fil masjidi, di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghanguskan amalan orang tersebut selama 40 tahun. Siapa orang yang berbicara, ngobrol tentang urusan dunia di dalam masjid, maka Allah akan hapus darinya
amalan ibadah selama 40 tahun. 40 tahun ini ya, kalau umur kita 60 tahun maka 40 tahun dihapus, sisa 20. Tapi kalau kita belum nyampe 40, maka seumur hidup kita belum ada amalnya. Begitu. Kalau kita ngerjain yang seperti ini, itu pun amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihapus. Sebab Allah ya menganggap, menerima amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima, bukan yang kita kerjakan. Seandainya seseorang mengerjakan 100 tahun amalan ibadah, namun ternyata dikerjakan tanpa dasar ilmu, apa isinya? Nggak ada isinya, kosong. Begitulah. Maka 40 tahun amalan ibadah seseorang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dihapus oleh Allah. Coba bayangkan kalau umur kita 60 tahun, ya, ternyata amalan kita yang ada yang diterima di sisi Allah hanya beberapa saja, ya, bahkan bisa dihitung. Nah, ya. Maka dari itu ya, berhati-hati ketika di dalam masjid. Ingat-ingat jangan sampai urusan dunia menjadi perbincangan kita di dalam masjid, ya. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami, telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar, di dalam kitab Tanbihul Akhyar, sunnah, dan disunnahkan an yuqala liman ansyada fil masjid syi'ran ghaira majlubin faddallahu faka thalatha marratin. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tanbihul Akhyar, beliau menerangkan disunnahkan bagi orang ya untuk mengatakan sesuatu kepada orang yang nyanyi di dalam masjid. Nyanyi, bernasyid, berdendang. Sedangkan yang dia dendangkan itu ya syair atau syair yang tidak ada faedahnya, tidak menambah semangat ibadah, tidak mengingat kepada Allah, tidak mengingat kepada Nabi, hanya nyanyian-nyanyian bercanda, hanya nyanyian-nyanyian senang-senang. Maka siapa orang yang mendengar orang lagi nyanyi tersebut, ya, maka sunnah bagi orang tersebut yang mendengar untuk mengatakan apa? Faddallahu faka. 3 kali. Faddallahu faka, faddallahu faka. Artinya apa? Semoga Allah merobek mulutmu. Semoga Allah merobek mulutmu. Ya. Diperingatin begitu. Maka nggak salah ya kalau ada orang tua negor anak-anak ya yang baca qasidahan di mic ya. Kalau salah tegur aja. Ya. Sebab apa? Walaupun benar ternyata salah, menjadi berubah artinya. Gitu. Udah nggak apa-apa anak-anak selawatan, ya tegur. Kalau emang salah, benerin bagaimana salawatnya yang benar, gitu. Ya, bukan asal mic-nya aja bunyi, bukan asal toanya bunyi dengan suara qasidah, ya, atau suara bacaan-bacaan ayat Quran, ya. Sehingga ya, tidak seperti yang disunnahkan ini, ya, untuk mengatakan faddallahu faka. Wa yundabu, dan disunnahkan juga tanzihul masjidi an hadithid dunya. Disunnahkan ya membersihkan masjid dari obrolan dunia. Ya, biar kata kita sholat pakai pakaian kerja, biar kata kita sholat pakai pakaian rapi, ya, urusan dunia kita, ya, tetap ketika kita masuk masjid urusan itu nggak dibawa, gitu. Walaupun pakaiannya ke bawah untuk kita sholat, ya,
masuk ke dalam masjid, tapi obrolannya dilarang gitu. Ya. Nah, jadi disunnahkan ya, untuk tidak membawa perbincangan dunia ke dalam masjid. Wa khusumah ya, an hadits dunya wa khusumatin, dan juga apa, perbincangan untuk ya, perkelahian ya. Nah, jadi perbincangan yang menyebabkan perkelahian ya. Jadi kalau mau gelut ya, keluar dulu masjid gitu ya. Kesal sama orang ya, keluar dulu masjid gitu. Selesain di luar masjid, jangan sampai di dalam ya. Tapi akhir-akhir ini kita lihat berita malah pengurusnya yang ribut. Nauzubillah ya. Pengurusnya yang ribut, padahal pengurus mencerminkan bahwa ya, mereka harusnya paham tentang kemuliaan masjid. Nah, jadi itu ya, disunnahkan untuk tidak membahas tentang dunia ya, wa khusumah ya, perkelahian, wa raf'i sautin. Nah, yang jadi nggak boleh juga teriak-teriak ya, apa namanya, mengangkat suara tinggi-tinggi ya. Ya, terkadang juga kita nih ya, menegur seseorang, menegur anak-anak ya, dengan suara yang tinggi ya, memanggil ya. Jangan sampai di dalam masjid ya. Apalagi kalau ada yang sedang ibadah ya, itu jadi mengganggu ya. Kalau mengganggu orang ibadah saja haram hukumnya ya. Dengan apa? Dengan bau badan. Nah, bau badan kita lagi sholat jamaah, ternyata samping kita terganggu dengan kita punya bau badan, itu hukumnya haram. Bagaimana dengan terganggu suara keras gitu ya dari kita. Wasyahri silahin, apalagi ya yang dilarang di dalam masjid ya, ngeluarin senjata ya, ngeluarin pedang. Wasyahri silahin itu ngeluarin pedang ya. Pedang ini kiasan dari senjata, apapun itu senjata, pisau, pistol ya, yang menjadikan apa, seseorang celaka ya. Mau sholat bawa balok ya, mau ngapain ya. Nah, itu dilarang ya. Jadi dibersihin, artinya dibersihin tuh kalau kita lihat ya, cegah mereka untuk membawa daripada senjata. Nah, kecuali keadaannya emang genting gitu ya. Wilayah kita lagi dijajah, lagi diserang musuh di luar Islam ya, jatuhnya nanti sholatnya sholat khauf gitu ya, yang megang senjata ya, berjaga ya, menjaga daripada yang sedang ibadah. Nanti setelah selesai gantian, yang pegang senjata sholat ya, yang udah sholat menjaga. Tapi kalau bukan hal semacam itu ya, dilarang untuk membawa atau membuka daripada senjata. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Nah, ini nih ya, yang masih terjadi di antara kita masyarakat. Apa? Wa yukrahu an yattakhidha minhu mahallan makhsusan la yusalli fihi ghairuhu. Dimakruhkan bagi seseorang ya, apa, membooking tempat di dalam saf sholat ya, di dalam satu masjid dia booking tempat, dan orang nggak boleh sholat di situ. Orang nggak boleh ya. Misalnya biasa ada orang tua sholat di pojokan ya, dan dia mengatakan ini tempat saya ya, nggak boleh ada yang sholat di tempat saya. Itu nggak boleh ya, sebab kan kemarin sudah dikatakan masjid itu baitu kulli muslimin, baitu kulli mu'minin, baitu kulli taqiyyin. Masjid itu punya rumahnya setiap orang muslim, rumahnya setiap orang beriman, rumahnya setiap orang bertakwa ya. Maka dimanapun sisi-sisi masjid yang ada itu mempunyai hak semuanya ya. Ketika mereka mempunyai hak ya, maka seseorang tidak boleh melarang haknya untuk dipakai ya.
Nah, jadi begitu ya. Ya kalau ada orang tua sholat di pojokan, ya, silakan saja sholat di pojokan tanpa mengeluarkan statement seperti itu. Ya. Jangan ada yang sholat di tempat saya. Ini tempat saya, begitu. Jadi seakan-akan nanti orang yang pengen sholat di situ nggak mau khawatir, gitu. Oh ini bukan tempat saya, padahal dia juga punya hak di situ. Ya kalaupun dia ingin sholat di tempatnya, misal, ya harus lebih ekstra dari yang lain, datangnya lebih awal, sehingga dia sudah bisa menempatkan tempatnya. Tapi jangan disalahkan jika ia nanti datangnya telat, ternyata tempatnya sudah ditempati orang. Ya. Mahallan makhsusan la yusalli fihi ghairu wa yukrahu, dan juga dimakruhkan. Ya, makruh di hukumnya tadafu'ul imamati, dorong-dorongan buat imam. Ya, itu dorong-dorongan buat imam makruh. Ya. Bal yataqaddamu man lahu haqqul imamah. Akan tetapi yang diutamakan, yang paling utama adalah mendorong orang yang mempunyai hak untuk menjadi imam. Ya. Udah Bapak aja silakan. Bukan begitu caranya. Tapi lihat siapa yang mempunyai hak buat menjadi imam, dia dulu yang didorong, gitu. Ya. Yang paling faqih, yang ngerti tentang sholat, nah dia dulu. Ternyata nggak ada, baru setelahnya, ya. Ya. Jadi begitu. Ataupun dia imamnya imam rawatib, nah berarti imam rawatib dulu persilakan. Kecuali ada uzur, ternyata imam rawatibnya tidak hadir, nah, ya. Berarti cari ini mana nih yang setara dengan yang imam rawatibnya, ya. Bukan asal main tua-tua aja, bukan, ya. Ya, kalau tua dia nggak punya ilmunya, ya sama, ya. Kita mempersilahkan dia jadi mimpin sholat, ya, yang mana nanti sholatnya jadi gak sah. Nah, jadi begitu, ya. Jadi makruh untuk saling mendorong, ya, menjadi imam. Akan tetapi yang paling utama adalah mendorong atau mempersilahkan siapa orang yang dia punya hak, ya, untuk menjadi imam. Warawa Muslimun wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Hurairah khabar idza, ya. Meriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah meriwayatkan khabar idza ra'aitum man yabi'u aw yabta fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarah. Nah, jadi, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, kabar atau hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kalian melihat orang yang jual beli, ya, transaksi di masjid, nah ini kan banyak kita temuin, ya, transaksi di masjid, faqulu lahu, maka kita ini yang nyaksiin, yang melihat, ya. Kita kan bukan haknya untuk mengusir, karena itu urusan pengurus, ya. Dilarang jualan di masjid, nah itu pengurus dia tuh yang negur, ya. Kita gimana nih? Kita kalau lihat begitu, ya, maka katakanlah, ya, kepada orang tersebut yang jual beli, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak akan memberi kamu untung. Artinya apa? Semoga engkau rugi, begitu. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Transaksi jual beli bukan di masjid, di pasar atau di luar masjid, begitu. Sekarang kan masjid itu punya teras, ya. Apakah teras itu masih termasuk masjid atau bukan? Masjid, ya. Karena ukuran masjid, ya, itu satu bangunan masjid, ya,
termasuk yang didesain itu, yang dibangun itu ya termasuk terasnya, begitu ya. Kecuali di luar masjidnya, ya. Ini tanahnya sekian, tolong bangunkan masjid, ya. Dibangunkan masjid, ya. Ternyata ada terasnya, ya. Maka sampai pada batas tanah yang digunakan atau diperuntukkan untuk masjid, ya, maka sampai situlah batas tidak boleh ada orang yang bertransaksi jual beli. Kalau di parkiran gimana Ustaz? Kalau parkirannya itu bukan termasuk masjid, sebab akadnya itu tidak memasukkan itu, ya. Atau misal tadinya masjid nggak punya parkiran, gitu, depannya ada tanah, ya udah Ustaz, ini saya wakafkan saja, ya, tapi buat parkiran, begitu, ya. Maka itu bukan masjid, silahkan jualan di parkiran, ya. Sekarang kan banyak masjid, ya, di samping-sampingnya dibuatkan ruko. Nah, itu yang paling bagus, ya. Walaupun dia nempel sama masjid, tapi tetap dia bukan masjid, ya. Dia misah, sehingga dia berjualan di sekeliling masjid, gitu, ya. Kalau kita bisa lihat, ya, tempat-tempat ziarah wali-wali, ya, yang ada jualan di sisinya, gitu, di luar masjidnya. Nah, kayak begitu, itu selamat. Tapi kalau dia gelar di teras masjid, ya, atau dia keliling di dalam masjid, maka orang tersebut, ya, kita katakan la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah nggak kasih untung engkau, atau semoga engkau merugi dalam jualannya. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat man yanshudu fihi dallatahu faqulu lahu la raddahallahu alaik. Siapa orang yang apabila kalian melihat orang yang mencari barang hilang, ya, dia carinya ke masjid, ya. Faqulu lahu, maka katakan baginya, ya, la raddahallahu alaik, semoga Allah enggak akan kembalikan kepadamu, ya. Motor hilang, ya, lari ke masjid, syiarin, ya, perhatian masyarakat bagi siapa yang melihat motor dengan ini. Bukan itu maksudnya, ya. Masjid bukan tempat menyiarkan atau tempat mencari barang yang hilang, gitu. Atau barang kita hilang di masjid, ya, terus kita putar-putar nyari, ya. Terkadang itu nggak ketemu, ya. Kalau rezekinya juga masih ketemu, ya. Nah, ini juga jangan sampai begitu, ya. Sebab masjid itu bukan tempat barang yang hilang, ya. Sendal hilang, udah lewat aja, ya. Cari boleh cari, ya. Tapi setelah kita mencari ternyata nggak ada, ya, udah ikhlasin dah, gitu, ya. Berapa banyak orang yang kehilangan di masjid tuh, ya. Berapa banyak. Yang nggak boleh itu, ya, kita menjadikan masjid itu tempat mencari barang hilang, ya. Jadi begitu, masyaallah rahimakumullah. Jadi kalau barangnya, ya, ternyata emang nggak ketemu, ya, udah ikhlasin, ya. Jangan sendal dong yang hilang diikhlasin, gitu. Ya, barang-barang, ya, makanya jadi perhatian, ya. Kalau barang penting, ya, itu kembali lagi kepada diri kita, ya, untuk menjaganya dengan hati-hati. Lalu, ya, fa innal masajida, nah, dikatakan selanjutnya oleh Abu Hurairah, fa innal masajida lam tubna li hadza, karena masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal yang tadi, apa? Tempat transaksi jual beli, tempat barang hilang, atau tempat mencari barang hilang. Bukan itu fungsinya masjid, gitu. Ya, jadi fungsinya masjid untuk ibadah, untuk maslahat,
masyarakat, untuk maslahat agama Islam, silakan. Di tempat musyawarah silakan. Ya, tempat kumpul zikir silakan. Ya, tapi untuk yang tadi itu transaksi jual beli, mencari barang yang hilang, bukan yang itu yang dimaksud daripada pembangunan masjid. Qauluhu yabta'u ayyashtari, ya. Nah, tadi kalimat tadi man yabi'u aw yabta'u, ya. Yabta'u artinya adalah yashtari, membeli. Qauluhu faqulu ay nadban. Adapun perkataan hadis tadi, ya, faqulu, katakanlah oleh kalian, ini perintahnya amar. Ya, perintahnya amar, apa namanya, wajib gitu, tapi ternyata ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi bukan sesuatu yang wajib tapi sunnah, ya. Sunnah kita katakan la arbahallahu tijarataka, ya, semoga Allah tidak memberikan kamu untung di dalam transaksi jual belimu, atau la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan, ya, barang terhadapmu gitu. Qauluhu la arbahallahu du'aun bil khusran. Nah, jadi yang doa tadi itu yang buat orang transaksi jual beli itu adalah doa untuk orang tersebut menjadi rugi gitu. Ya bahasanya, ya kalau bahasa kasarnya nyumpahin, kita nyumpahin tuh orang. Ya. Kenapa? Menyalahgunakan masjid. Menyalahgunakan masjid, ya. Qauluhu, nah, daripada, ya, sabda Nabi yanshudu, artinya mencari, bi fathi awalihi wa sukuni tsanihi wa dhammi syini al-mu'jamah, yaitu dibaca dengan yanshudu, ya. Yanshudu fathah awalnya, sukun yang kedua, dan dhammah shin dan al-mu'jamah, ya, yanshudu ay yadlubu, yaitu mencari. Wa fi hadzal hadisi an-nahyu, dan di dalam hadis ini, ya, adalah an-nahyu an nashdid dallati fil masjid wa rafi sauti fihi lil ijarati wa nahwiha min al-uqud. Nah, jadi makna dari hadis larangan tadi transaksi jual beli, ya, dan juga mencari barang yang hilang adalah, ya, larangan mencari barang yang hilang di dalam masjid dan juga mengangkat suara berteriak, ya, di dalam masjid untuk jual beli, ya. Misalkan, ayo 300.000, nah gitu, ya. 5.000, ya. Biasanya jual apa, kalender, ya, jajanan awet, di masjid begitu, ya. Nah, itu dilarang, ya. Wa nahwiha, dan yang sejenis transaksi jual beli, ya, minal uqud, yang ada akadnya, ya, yang ada akadnya, ya. Jadi bukan hanya jual beli saja, ya, tapi akad yang lain juga termasuk. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi naqlan, ya, beliau menukil an ba'dil ulama'i, dari sebagian para ulama. Apa perkataan beliau? Yukrahu rafu sauti fil masjid bil ilmi. Makruh juga mengangkat suara, yaitu berteriak di dalam masjid, ya, bil ilmi wa ghairihi, dalam membahas ilmu dan juga selainnya, ya. Jadi pengajian, ya, walaupun itu ilmu, tetap, ya, hukumnya makruh hukumnya, ya, belum nyampe haram, ya. Jadi teriak-teriak, ya, membahas ilmu, nah, biasanya mubalik penceramah, ya, teriak-teriak sedang dia menyampaikan ilmunya, mau'izahnya di dalam masjid, ya, maka hukumnya makruh, ya. Ini juga kita baru tahu nih, ya. Wa ghairihi, ataupun selain tentang ilmu, ya.
Maka selain tentang ilmu banyak lagi. Ya. Kalau yang ilmu aja makruh, apalagi selain ilmu, gitu. Ya. Baca Quran, teriak-teriak, itu juga makruh. Biar kata baca Quran itu bagus, ya, tapi di dalam masjid teriak-teriak, makruh. Wa ajaza Abu Hanifah, ya, wa Muhammad bin Salmata, ya, min ashabi Malikin, ya, raf'u sauti fihi bil ilmi wal khusuma wa ghairi dzalik mimma yahtaju ilaihi an-nas li'annahu majma'uhum wa la budda lahum minhu, ya. Nah, ini berbeda. Kalau tadi kan Imam Nawawi yang berpendapat. Sekarang wa ajaza Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah membolehkan. Siapa aja yang membolehkan? Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Salmah min ashabi Malikin, ya, dari madhabnya Imam Malik, ya, sahabat atau ulama-ulama madhab Maliki, ya. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Salmah daripada madhab Maliki, ya, mereka membolehkan mengangkat suara, teriak-teriak, ya, di dalam masjid bil ilmi, dengan ilmu. Nah, jadi kalau tadi makruh hukumnya, misal, ya, mubalik ceramah di dalam masjid teriak-teriak, ya. Pendapat pertama Imam Nawawi makruh, ya. Ini supaya kita bisa luas dalam menghukumi, ya, satu amaliyah seseorang, ya. Setelah itu, ya, memperbolehkan. Ada pendapat yang memperbolehkan, Imam Abu Hanifah dan juga imam daripada madhab Maliki. Imam madhab Maliki dan juga Abu Hanifah sama daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangannya juga. Ya, kalau kita berpegang pada madhab Syafi'iyah, Imam Nawawi ini Syafi'iyah, ya, maka, ya, ketika melihat pendapat ini yang memperbolehkan, berarti dia juga sama akidahnya, begitu. Ya, jadi nggak boleh ribut. Bukan artinya jadi nanti ribut, bukan, ya. Tapi justru, ya, ini menjadikan, ya, kita menjadi luas. Jadi mereka Imam Abu Hanifah dan daripada madhab Maliki, ya, membolehkan mengangkat suara, ya, dalam masjid ketika menyampaikan ilmu wal khusumah, dan juga apa tuh, ya, khusumah itu perkelahian, mengobarkan semangat, gitu, ya, untuk perkelahian boleh. Wa ghairi dzalika, dan selainnya, berarti, ya, selain ilmu wal khusumah, ya, perkelahian, lebih banyak lagi urusan yang lain, ya, boleh, ya, dilakukan dengan berteriak, ya, mengangkat suara. Tapi selainnya itu adalah mimma yahtaju ilaihin nas, kalau manusia pada butuh, begitu, ya. Misal ada genderang perang, ya, panggilan jihad, ya, panggilan perang, kumpul semua di masjid, silakan berteriak. Kenapa? Manusia butuh kayak begitu, ya, buat semangatnya, ya. Atau kalau lagi biasanya ini khutbah Jumat, orang pada tidur, pada ngantuk, teriak udah, ya. Kenapa? Ya manusia butuh. Kalau kagak teriak, kagak bangun, ya. Orang komat aja dia nggak dengar, kan repot, ya. Komatnya aja kagak dengar, gitu, ya. Maka dibutuhkan untuk teriak. Ada kisah itu ketika Abu Nawas, ya, Abu Nawas jadi khatib Jumat, ngelihat jamaah pada lesu, ya, pada ngantuk, itu Abu Nawas berteriak, api, kebakaran, api, ya, nyebutnya api, ya.
sontak atau jamaah semua terbangun ketika mendengar api, lalu dilanjut oleh Abu Nawas, api neraka yang akan menunggu seseorang ketika ya, tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan larangan Allah. Begitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh manusia. Li'annahu ya majma'ahum ya. Kenapa diperbolehkan mengangkat suara ya, berteriak ya, tentang ilmu ataupun yang lainnya ya, karena itu satu yang dibutuhkan manusia, dan yang kedua emang di masjid itu adalah tempat perkumpulan mereka orang muslim ya, orang Islam, tempat perkumpulannya mereka ya. Kalau tempat perkumpulannya ya silahkan ya. Yang nggak boleh apa ya, ketika kita berada di perkumpulan bukan orang Islam, menghormati ya, nggak boleh kita yang namanya ya azan di gereja ya, baca Quran di gereja ya. Kenapa ya, bukan tempatnya gitu ya, bukan tempatnya, apalagi teriak-teriak ya. Nah, kalau di tempatnya ya silahkan ya. Wala budda lahum minhu, dan ya perkara ini ya kata Imam Abu Hanifah dan dalam mazhab Maliki Imam Muhammad bin Salman, berteriak tentang hal tersebut ya, daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia ya, itu adalah sesuatu yang harus gitu. Jadi ya harus dilantangkan suaranya. Tsumma qala Al-Azizi ya. Kemudian berkata Imam Al-Azizi naqlan an syekhihi ya, menukil dari gurunya, yang bagi an la yukrahu rafu sauti bil mau'izati fihi. Nah, ya. Jadi ya Imam Azizi berpendapat lagi, menukil dari gurunya, seyogianya ya an la yukrahu, bahwa tidak dimakruhkan rafu sauti, mengangkat suara lantang berteriak, bil mau'izati, ketika menyampaikan mau'izah ya di dalam masjid, fihi, di dalam masjid. Nah, ini ada pendapat ya. Jadi orang yang ceramah, yang menyampaikan mau'izah dengan lantang berteriak, berpegang pada pendapat Imam Al-Azizi bahwa tidak dimakruhkan ya. Wa hadzal haditsu syahidun lahu ya, wa khutbatul jum'ati wa ghairihi wa ghairiha min dzalika ya. Wa hadzal hadits, dan adapun hadis ini ya, syahidun lahu ya. Dan adapun kejadian ini ya, atau perkataan ini adalah syahidun lahu ya, nyata baginya, itu daripada Imam Al-Azizi, wa khutbatul jum'ah ya, dan juga yang termasuk dalam khutbatul jum'ah wa ghairiha, dan selainnya min dzalika. Wa kadza jami'u ma yustahabbu fihi rafu sauti, dan juga yang diperbolehkan angkat suara lantang teriak, semua yang dianjurkan untuk melantangkan suaranya ya. Apa namanya, yang dianjurkan untuk keluarkan suaranya, teriakin suaranya. Apa? Kal adzan, seperti adzan ya, adzan lantang suaranya ya, jangan suara lembek. Wal iqamah, iqamat, wat talbiyah, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik ya. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ya pada Nabi Muhammad SAW, selawatan. Wat takbir fil aidi, dan juga takbiran di hari raya ya. Ini termasuk yang dianjurkan untuk lantangkan suaranya ya. Ini enggak termasuk daripada yang dimakruhkan.
daripada pendapat Al-Imam Al-Azizi, ya. Jadi banyak nih kita mendapatkan faedah pendapat-pendapat, ya, tentang mengangkat suara, ya, dari Imam Nawawi madhab Syafi'iyah, dari Imam Abu Hanifah madhab Hanafiyah, dari Muhammad bin Salmah dari madhab Malikiyah, ya, dan juga Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi ay bil kalamil batili wal jawri ay al kalamil ma'ili anil haqqi. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ngabarin, sesungguhnya para malaikat, Nabi bisa melihat malaikat, ya. Ketika Nabi melihat malaikat, ya, maka Nabi tahu keadaan mereka. Apa? Yatakarrahuna, para malaikat itu benci, gak suka, ya, minal mutakallimina, kepada orang yang berbicara, bercakap-cakap, berbincang, ya, fil masjid, di dalam masjid, bi kalamil lagwi, dengan perkataan al-lagwi ay bil kalamil batil, perkataan-perkataan yang batil, yang salah. Perkataan batil ini banyak, ya, ada hoax, ya, ada dusta, ya, ada apa namanya, ghibah, namimah, pokoknya yang batil, yang jadi salah, itu, ya, sesuatu yang dibenci oleh para malaikat. Ya. Yang lebih hati-hatinya lagi, mubalik gitu, ya. Kalau mereka menyampaikan pesan-pesan yang apa namanya, dusta, maka perkataan itu adalah perkataan yang dibenci oleh para malaikat. Yang tadinya perkumpulan itu apa namanya, dihadiri para malaikat, ya, ketika ada perkataan seperti itu, malaikat malah membencinya. Na'udzubillah. Wal jawri ay al kalamil ma'il anil haq, ya, dan juga apa, perkataan yang melenceng dari kebenaran, ya, melenceng dari kebenaran, ya. Di masjid bukannya orang bikin orang nangis, bikin orang ingat Allah, ingat Nabi, ya, ingat dosa, ya, semangatin cari pahala, dia malah bikin lucu-lucuan. Ini namanya menyimpang dari hak, ya. Kalau di luar masjid ya silakan saja, ya. Kalau dia ingin melakukan guyon-guyon, ya, terkecuali hal-hal yang apa namanya, guyon lucu itu menjadikan dia ada apa namanya, kaitannya, ya, dengan mengingat Allah, mengingat Nabi, mengingat dosa, pahala dan ibadah. Itu boleh, ya. Tapi selain itu yang tidak ada kebenarannya, maka adalah sesuatu yang dibenci oleh para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Udah masuk bisa belum? 1 menit lagi, ya. Nah, jadi, ya, 1 menit lagi. Ini tentang kemuliaan masjid semuanya, ya. Jadi sebisa mungkin, ya, walaupun pendapatnya banyak, ya, kita ambil yang hati-hati, ya, supaya kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan masjid, gitu, ya. Masjid kan mulia, ya. Terus kita masuk ke dalam, ya, maka kita pun jadi mulia, gitu. Gimana caranya orang yang masuk masjid jadi mulia? Ya jalanin hak-hak yang ada di dalam masjid, tata caranya, tata tertibnya, adab-adabnya. Kalau itu nggak dijalanin, maka keluar masjid, kemuliaan masjid kita nggak akan bawa, gitu, ya. Maka kita akan nggak akan dapetin daripada kemuliaan masjid, ya. Nah, jadi, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas
pada malam hari ini menambah pengetahuan kita, menjadikan kita orang yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam syarrul baqa'i ay baqa'ul buldan, fi riwayat syarrul bilad aswaquha, wallahu a'lam bissawab. Nanti kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.